प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होछि सुख निद्रा। सुख निद्रा अनेक परिश्रम करती सत कथा जो शांति शोई पारती ना, शांति गंडे खाई पारती ना, दिन सारा व्यस्तता कर्म जंजाल ता भितर शांति शोई भी पारती ना। आज प्रसंग होछि सुख निद्रा। बाइबल गोटे सुंदर पदटी लिखा जाए जदि आम देखा गीत संहितार सुंदर पदटी लिखा जाउछि। गीत संहिता 127 तार 2 पदरे गोटे सुंदर कथा लिखा जाए ता मु आपनको पई पढ़िबा पई चाहे। 127:2 तुमे माने जे प्रभात उठ ओ एते विलंब विश्राम करो आ शांतिर खाद्य भोजन करो, यह तुमको पक्षर वृथा, कारण यही प्रकार से अपना प्रियतम को निद्रा दियंती। निद क्या दियंती? अपना प्रियतम को, जो प्रभुंकर प्रियतम अटंती प्रभु से निद्रा दियंती आ जेकोसी स्थान में शांति शोई पारती। आज प्रसंग होछि सुख निद्रा। आपण केबे सेमतिका शोइछंती? अनेक को देखिए राति सारा चेई थांती, औषध सेवन कला पर भी निद हुए ना, से पाखे पैसार अभाव ना, खाद्यर अभाव ना, काली की केमती चलिबे से चिंतार आवश्यकता ना, पिला माने सब वेल सेटल हो गले, स्वास्थ्य मध्य भल अच्छी, ए सब सत्वे गोटे सुख निद्रा पाई पारुना। आम समस्त कहूँ गुड नाइट, शोवा समय कहूँ गुड नाइट, किंतु गुड नाइट सत्वे नाइटा कौन सतरे गुड हुए? गुड नाइट केतले हम आप सुख निद्रा जी। आज आम चिंता कर देखा केमिति आम सुख निद्रा जापर। मु जनक कथा कहवाई चाहे। प्रेरित 12 पर्व तार 5 पद और 6 पद लिखा जाए, अत पितर कारागार रुद्ध हो रहिले, किंतु तांको निमंते मंडली द्वारा एकाग्र भाव में ईश्वरक छामरे प्रार्थना करा जाउथिला। पर हेरोद जो दिन पितरों को बाहर कर आने जाउथिले, से रात्रि रे से 2टा जंजीर रे बंधा होई 2 जन शिष्यों मध्य शोई थिले। आ प्रहरी माने द्वार सम्मुख रे कारागार रक्षा करुथिले। एटा हमें देखुछु गोटे विषय जे पितर कारागार अछंती, घर नुहे कारागार, कारागार अछंती। आउ हेरोद जो दिन पितर को बाहर कर आनिबे, आ आनिला परे कौन करिबे? से जाकुबं को या पूर्वर खड्गर बद्ध करिसंती। एबे पितरंकर पाली अछि, पितरंकर पाली अछि। से पितरों को किसी गोटे करबा पई चेष्टा कर, मारिबा पई चेष्टा करछंती। तो हेरोद जो दिन पितरों को बाहर कर आनिबा पई जाउथिले, सेई रात्रि रे से 2टा जंजीर रे बंधा होई, माने पितरों को 2टी जंजीर रे बांधिछंती। 2 जन शिष्यों को मध्य रे सोई थिले। माने भाबी देखंतु, जंजीर रे बंधा कारागार रही आउ सेठी से सोई सोई हम। प्रहरी माने कौन करदेवे? सैन्य माने कौन करदेवे? से जाने सैन्य मान सम्मुख पाखरे से सोई आउ प्रहरी माने द्वार सम्मुख रे कारागार रक्षा करुछन, से माने जगी छथि। किंतु पितर सेमान मध्य रे एमाने सोई नाहंती, सैन्य माने सोई नाहंती, प्रहरी माने सोई नाहंती, किंतु पितर शोइछंती। जहाँ को से जगी, जहाँ को से जंजीर रे बांधी, से व्यक्तिटा शोइछंती। कहीं शोइछंती? एते सुख निद्रार कारण कौन? मोर प्रिय भाई भौणी माने, आम तो आम निज घरे शोई पारुना, जो सब सुविधा अच्छी,
କାହାରି ପ୍ରତିବାଧା ନାହିଁ। ନିଜ ବିଛଣାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ। ଘରେ ଏସି ଲାଗିଥାଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଦ ହେଉନି। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ଏବେ ତୁମେ ପିସ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ତ ତୁମେ ପିସ୍ ପାଇଲ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏ ସୁଖ ନିଦ୍ରା କିଏ ପାଏ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମକୁ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ନିଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ନିଦ ରହିଥାଏ? ସେ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରେ। ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଯେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ରାତିରେ ମୋର ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବରେ ନିଦ ହେଲା, ଅବି ସକାଳେ ଟିକେ ଶୋଇଲି, ରାତି ସାରା ମୋର ନିଦ ହେଇନି। ଏ ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟର କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା। ଏ ନିଦ୍ରାଟା କିଏ ପାଇବ? ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରିୟତମକୁ ସେ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆ ପଛର ଅସଲ କଥାଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ, ଅତେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ? ପିତର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ହେବନି। 2ଟା ସୈନ୍ୟ ନାହିଁ, 200ଟା ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। 2ଟା ଜଞ୍ଜିର ନାହିଁ, 10ଟା ଜଞ୍ଜିର ବାନ୍ଧିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ କରି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ? ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନୁ। ସୁଖ ନିଦ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଚାଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ? ଗୀତରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। ଏଠି ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ, ତେବେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଆପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 1, ଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 2, ଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 10, ଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 15, ଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 20, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାଲିକା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହେବନି, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ଅଟନ୍ତି? ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ପିତର ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ପିତରଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଥିଲେ, ପିତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାପରେ ଅନୁତାପ କରିବାର କ୍ଷମା କଲେ, ପିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପିତର ତୁମେ କି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ଏସବୁ ପରେ ସେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେମିତିକା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି, ଘନିଷ୍ଠତା କେମିତି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।
आगामी समय प्रभु जेपरि आम सब बेले आपण निर्भर रखिपार साहाय्य कर कौन परिस्थिति जेपरि आम विचलित न हो आम दया कर साहाय्य कर प्रेमी पिता परमेश्वर आपण हस्त समस्त चिंतार भार रखिली प्रभु मोर प्रत्येक भाई भाई मान आपण हस्त रखिली प्रभु गोटे सुख निद्रा दियो प्रभु अवशिष्ट समय जेपरि से प्रत्येक प्रभु ए जगत में भलरे रही पारिबे परिस्थिति को न देखी प्रभु आपण को देखिपारे कारण आप मंगलमय प्रभु अटंती या जानापी साहाय्य कर आदर महिमा गौरव आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मागिली आमीन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय जड़ित होगा विदाय दिंतु नमस्कार।